آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی بھی پیدا کر رہے ہیں. دل کے قریب آپ نے الفاظ بولے جو صاحب, تو الکبیر ڈیولپرز کا کچھ ذکر کرتے ہیں, چونکہ الکبیر ڈیولپرز میں آپ کے بہت سے پروجیکٹس ہیں. پہلے تو دیکھنے والوں کو میں چاہوں گا آپ بتائیے کہ کتنے پروجیکٹس اب تک لانچ ہو چکے ہیں اور دل کے قریب کون سا ہے؟ جی الحمدللہ ہم نے اس وقت تک, ویسے اگر آپ چھوٹے اور بڑے پروجیکٹس انڈیویجولی بات کریں وہ تو بے شمار ہمارے پروجیکٹس ہیں. اگر آپ اوورال میجر مین پروجیکٹس کی بات کریں تو اب تک 10 ہمارے پروجیکٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں, جس میں الکبیر ٹاؤن فیز 1 ہے, فیز 2 ہے, فیز 2 کے اندر بہت سارے پروجیکٹس ہیں. پھر آگے ہمارا کنگز ٹاؤن ہے, کنگز ٹاؤن فیز 1 ہے, فیز 2 ہے, مریم ٹاؤن ہے, گولف انکلیو ہے, ایگزیکٹو بلاک ہے, ہمارا الکبیر آرچرڈ ہے, دی اویسس ہے, بزنس ڈسٹرکٹ ہے, ڈاؤن ٹاؤن ہے, ہمارا دی لائف انکلیو ہے. اچھا, اگر بات کی جائے جیسا آپ نے پوچھا ہے کہ مجھے ان سب پروجیکٹس میں جس کے اوپر میری ذاتی دلچسپی ہو یا جو میرے دل کے قریب ہو, تو میں چونکہ جب لاہور آیا اور ہمیں اس وقت سب سے زیادہ لاہور میں یا کوئی بھی بندہ جو نیا کسی چھوٹے گاؤں سے بڑے شہر میں موو کرتا ہے تو اس کو اپنی جاب اور روزگار کے چیلنج کے ساتھ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ رہائش اپنی کیسے مینٹین کرے گا یا اس کو چھت کیسے ملے گی. تو ہم نے بھی جب اپنے گاؤں سے شہر کی طرف موو کیا تو ہمیں بھی ایک رہائش کا مسئلہ اپنے آغاز کے دنوں میں مجھے اپنی فیملی کے ساتھ فیس کرنا پڑا. تو وہ ایک چیز میرے مائنڈ میں تھی, چونکہ وہ میری ایک ٹین ایج کی لائف کی چیز تھی جس میں نے خود اور میری فیملی نے سفر کیا, اور ہم نے اس چیز کو بڑے قریب سے دیکھا کہ ریزیڈنس کا جو مسئلہ ہے یہ کسی بھی چیز سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس سکون کی اور تحفظ والی چھت ہے تو باقی پرابلم جو ہے وہ سیکنڈری ہیں. مین پرابلم جو کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک کمفرٹیبل پرسکون باعزت رہائش ہو. باقی انسان فیس کر لیتا ہے, باقی چیزیں انسان مینج کرتا ہے, فیس کرتا ہے, ان کے لیے کم ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں, انسان ان چیزوں کو مینج کر لیتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں لے کے گیا تو میں نے ریئل اسٹیٹ میں, آپ نے دیکھا ہوگا الکبیر کے ماڈل کو اسٹڈی کیا ہوگا کہ میں نے الکبیر ٹاؤن کے اندر کوئی پرتعیش بنگلے نہیں بنائے, میں نے الکبیر ٹاؤن کے اندر کوئی لگژری پراپرٹیز نہیں بنائی. میں نے ہمیشہ اس کلاس کے لیے کام کیا جن لوگوں سے میں بلانگ کرتا ہوں, جس کلاس سے میں خود بلانگ کرتا ہوں, لوور مڈل کلاس سے, میں نے اسی کلاس کے لیے کام کیا کہ میں نے چھوٹے گھر بنائے, چھوٹے پلاٹ بنائے, چھوٹی پرائس والی چیز دی, افورڈیبل چیز دی. تو ان ساری چیزوں کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم نے اپنے الکبیر کے آغاز کے اندر ہم نے 4 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دی اور پھر 15,000 ہم نے اس کی قسط رکھی, لوگوں نے اپنے پلاٹ بک کروائے, لوگوں نے اپنے گھر بنائے, لیکن پھر بھی مجھے کچھ خیال آیا کہ یار کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی کم آمدنی والے ہیں, اس سے بھی کم آمدنی والے ہیں, جو 4 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ بھی نہیں دے سکتے, جو 15,000 قسط بھی نہیں دے سکتے. ہم نے بڑی محنت کے ساتھ اپنے ٹاؤن پلانرز کے ساتھ بیٹھ کے, اپنی اکاؤنٹس کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے, تمام ٹیم کو, بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بٹھا کے ہم نے ایک بلاک عمر بلاک کے نام سے پلان کیا, جس کا ہم نے پیمنٹ پلان تقریباً 5.5 سال کا پیمنٹ پلان رکھا, جس میں ہم نے قسط 15,000 سے کم کر کے 10,000 روپیہ کر دی کہ وہ لوگ جو 15,000 بھی نہیں دے سکتے, جو 10,000 تک دے سکتے ہیں, ان کے لیے ہم نے ایک لانگ ٹرم پیمنٹ پلان بنایا. اچھا, اب یہ پیمنٹ پلان جب ہم نے بنایا اور یہ پوری چیز ہم نے ڈیزائن کی اپنے ممبرز کے لیے, تو اس وقت پاکستان میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی. پاکستان کے اندر ایک بڑا اسٹیبل سا ماحول تھا اور بہت زیادہ انفلیشن بھی نہیں تھی, بہت زیادہ مہنگائی بھی نہیں تھی, اور مہنگائی کے کچھ چانسز بھی نہیں نظر آ رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ہم نے وہ بلاک پلان کر دیا اور لوگوں نے ہمارے اوپر الحمدللہ بہت زیادہ ٹرسٹ کیا اور لوگوں نے بہت زیادہ بکنگ اس میں کروائی. گیپ بھی تھا اس وقت, اس طرح کے پلاٹس کوئی دے بھی نہیں رہا تھا, اس طرح کی کوئی اور کسی سوسائٹی میں آفر بھی نہیں, وہ صرف اور صرف الکبیر نے آفر کیا تھا. تو الحمدللہ وہ پھر اس کے بعد جب ایک سکسیسفلی اس کی بکنگ ہوئی, ہم نے اس کے اندر 3 سے 4 ماہ کا گریس پیریڈ بھی دیا لوگوں کو انسٹالمنٹ دینے کے لیے, کہ اگر ایک بندہ ڈاؤن پیمنٹ دے رہا ہے اس کے بعد اس کے لیے کچھ گریس پیریڈ ہونا چاہیے. تو گریس پیریڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد آلموسٹ یہ 6 ایئرز کا پیمنٹ پلان تھا, جو لوگوں کا 2025 میں ابھی ریسنٹلی کمپلیٹ ہوا ہے, 3 مرلہ والوں کا, باقی 5 مرلہ اور 7 مرلہ والوں کا بھی کچھ ٹائم کے بعد کمپلیٹ ہوگا. تو یہ وہ بلاک ہے جو میں سمجھتا ہوں میں نے بہت زیادہ دل کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ پلان کیا, لیکن ہمیں اس درمیان بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, جیسے کہ ملک کے اندر پولیٹیکلی انسٹیبلٹی کا آ جانا, انفلیشن کا
200%, 300%, 400% हाई हो जाना, फिर उस दरमियान में पाकिस्तान में जंग भी हुई, पाकिस्तान ने जंग जीत भी ली, और इस तरह के सारे कोविड भी आया, उसके इफेक्ट्स भी आए, मुल्की इकोनॉमी पे भी आए, लोगों की ज़िंदगियों पे भी आए, लोगों के प्लॉट कैंसिल भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर मुश्किल में अपने मेंबर्स का साथ दिया और उनको हमेशा रिस्टोरेशंस की पॉलिसी दी, उनके प्लॉट्स को रीएक्टिवेट किया, उनको अपनी प्रॉपर्टी मैच्योर करने के हर बार मौके दिए, और हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा करते हैं अपने क्लाइंट्स का, जो इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमारे साथ जुड़े रहे, अल कबीर के साथ जुड़े रहे, और अपनी प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने मैच्योर किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं, या उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उन वैल्यूड मेंबर्स का जो उमर ब्लॉक है वो डिलीवर होने जा रहा है, जिसकी 25 सितंबर 25 ऑफ सितंबर 2025 हमने इसकी डेट रखी है इनॉग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट की, और इसकी मैप रिवीलिंग सेरेमनी है इंशाल्लाह ताला, जिसमें उनके फाइनल प्लॉट नंबर्स होंगे, हर बंदा अपने प्लॉट का नंबर मैप पे देखेगा, हर बंदा अपने डेवलपमेंट को विटनेस करेगा, और इंशाल्लाह ताला जो मेंबर्स ने प्लॉट 18 लाख रुपए में बुक करवाया था, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनकी 200%, 300%, 400% इंशाल्लाह ताला एप्रिसिएशन भी होगी। न्यूज़ दे रहे हैं क्योंकि मैं ये चाहता हूं, और मैं इसके ऊपर बहुत मेहनत की है मैंने, और जिस दिन इंशाल्लाह ताला ये चीज़ मैं रिवील करूंगा और अपने मेंबर्स को दूंगा, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि लोगों के चेहरों पे कितनी खुशी होगी, और वो कितने सरप्राइज होंगे और कितने अमेज होंगे कि उनको एक अल कबीर ने क्या गिफ्ट की शक्ल में वो चीज़ दी है। आप देखें ये कितना मुश्किल काम है कि कोई बंदा आपको 10-10 हज़ार रुपया दे, और आप 5 साल तक उसको जमा करें, और आपकी उसकी रसीदों तक हिफाजत करें, आप उसकी फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत करें, और उनको 5 साल 6 साल तक आप मेंटेन रखें, और फिर आप 5-6 साल बाद उनका प्लॉट उनको गिफ्ट की सूरत में दें। और मैं ये समझूंगा कि मेरे लिए वो लम्हा बड़ा ही काबिल दीद होगा और खुशी का बाइस होगा जब वहाँ पे फैमिलीज आबाद होंगी और उनके बच्चे खेलेंगे। और मैंने ये इरादा किया कि उमर ब्लॉक में मैं एक अपना भी घर बनाऊंगा। हाँ, और मेरा दिल है कि मैं अपने इन मेंबर्स के साथ, ये आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है, ये करीब है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी दुआओं को कबूल किया है जी, अल्लाह ताला ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद फरमाई है। हमेशा जिस तरह से अल्लाह ताला हमारी मदद करता है, इस मामले में भी इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेशन, वेरी हाई इन्फ्लेशन, महंगाई के बेपनाह इजाफे के बावजूद अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल कर दिया कि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन ज़मीन भी अता फरमाई, और उसी लोकेशन पे अता फरमाई जहाँ पे हमारा लोगों के साथ वादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी चूँकि इसकी जो मैप है वो फाइनल स्क्रूटनी के मराहिल में है, और इंशाल्लाह ताला इसका फाइनल मैप भी जब लोग देखेंगे, जिसके अंदर हमने क्लब दिया है जो कि हमारे अल कबीर के किसी और ब्लॉक में नहीं है, इसके लिए सेपरेट डेडिकेटेड स्कूल है, सेपरेट इसका ब्लॉक का अपना हॉस्पिटल है, सेपरेट इस ब्लॉक के अंदर 4 मसाजिद हैं। इस ब्लॉक के अंदर 4, सिर्फ उमर ब्लॉक में 4 जामिया मसाजिद हैं इस ब्लॉक के अंदर, और इस ब्लॉक का अपना हमने एक डाउनटाउन भी प्लान किया इसी ब्लॉक के अंदर, ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी सहूलत ना हो जिसके लिए इन मेंबर्स को किसी दूसरी जगह पे जाना पड़े या सफ़र करना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे इट विल बी एन आइडियल ब्लॉक, इट विल बी एन आइडियल कम्युनिटी, एंड इट विल बी एन एग्जाम्पलरी इंशाल्लाह ताला। ये जो हमारी कम्युनिटी होगी उमर ब्लॉक की, ये सबसे इंशाल्लाह मुनफरिद होगी। और इसका पोजेशन भी जो सब 2025 में देने जा रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि सितंबर 2025, 25 सितंबर 2025 में इसकी डेवलपमेंट शुरू होने जा रही है, और एंड ऑफ दिसंबर 2025 इसका इंशाल्लाह हम पोजेशन और इसकी साइड पे खड़े होंगे। और ये वो वाहिद ब्लॉक होगा जिसका पोजीशन हम अपने मेंबर्स के साथ साइड पे खड़े होकर सेलिब्रेट भी करेंगे। अच्छा। और हम अपने मेंबर्स के साथ, मैंने आज तक अपने क्लाइंट्स के साथ, चूंकि हमारे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और टाइम भी इस तरह का होता है कि मैंने कभी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं किया। मैंने सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट करता हूँ, या ईमेल्स के थ्रू, या इलेक्ट्रॉनिकली जितने प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू इंटरेक्शन होती है। लेकिन इंशाल्लाह इस ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इस पोजीशन को मैं ऑन साइट सेलिब्रेट करूंगा, सबसे मिलूंगा, और हमें उम्मीद है कि हमें इसके बदले बहुत सारी दुआएं भी मिलेंगी। इंशाल्लाह जरूर दुआएं मिलेंगी। ये तो खबर दे दी है चौधरी साहब ने कि 2025 में पोजीशन भी मिलने जा रहा है। चौधरी साहब अपना घर भी वहां बनाने जा रहे हैं, और चौधरी साहब वहां खुद मौजूद होंगे उमर ब्लॉक को सेलिब्रेट करने के लिए।